લોકસભાની ચૂંટણીની અંગેની તારીખો હવે જાહેર થઈ ગઈ છે, ત્યારે બધા જ રાજકીય પક્ષો પણ જોરશોરથી પ્રચારમાં લાગી ગયા છે. ત્યારે નિર્ભય ન્યૂઝની ટીમ આજે અટલ બ્રિજ ખાતે લોકોનો રિવ્યૂ મેળવવા માટે અને લોકો આ વર્ષે ઇલેક્શન લઈને શું માને છે, આ વર્ષે કયો પક્ષ સત્તા મેળવવા માટે બાજી મારી શકે છે, શું લોકો કહેવા માંગે છે અને કયા પક્ષની તૈયારીઓ વધારે દેખાઈ રહી છે, તે અંગે આજ આપણે લોકો સાથે વાતચીત કરીશું. जी તમારું नाम જણાવશો? डॉक्टर से एस के शर्मा. तो आप कहाँ से हो? हरियाणा. ओके. और आप यहाँ पर घूमने आए हो या फिर? तो यहाँ पर इलेक्शन अभी नज़दीक है, इलेक्शन की डेट्स भी बाहर आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में क्या हो सकता है? मोदी जी आएंगे, 400 से ऊपर लेके आएंगे. आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि काम किया है देश के लिए. तो आप ऐसा कहना चाहते हो कि कांग्रेस जब थी तो कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया? नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा मैं, लेकिन उनसे बेटर काम मोदी जी ने किया है. पर अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से भाजपा में भी अंदरों अंदर कुछ बवाल चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बवाल का असर इलेक्शन में हो सकता है? कुछ नहीं होगा मैम. तो आपको यकीन है कि पूरी तरह से मोदी जी ही आने वाले हैं? इलेक्शन में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है इलेक्शन में कौन सी सरकार आ सकती है? सरकार तो मोदी की ही आएगी. बाकी पॉलिटिक्स है, कुछ भी चलता रहता है, पर हम दिल से दुआ करते हैं कि मोदी ही आए और हमारे देश का जो मोदी एक प्राइम मिनिस्टर हो के जो सब कुछ संभाल रहा है और कोई प्राइम मिनिस्टर संभाल ही नहीं पाएगा. जिस तरह से हमारे देश को आज खड़ा किया है, पूरे वर्ल्ड में एक नाम है, एक पहचान है. हम गर्व से अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं कि मोदी हमारा आज नेता है और हम उसके मतलब उसके अंतर्गत हम अपना जीवन जी रहे हैं. तो आप एक महिला है और अभी जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है. हाँ. और अगर आप कह रही इतना मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, तो महंगाई पर ये वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? महंगाई पे देखो, महंगाई तो जनता भी तो बढ़ रही है ना. आम जनता को भी तो सोचना चाहिए ना. 2 से जिनके 3 बच्चे हो जा रहे हैं, 4 बच्चे हो जा रहे हैं, ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है ना कि 2 बच्चों के बाद थोड़ा सा सोचें. मोदी बेचारे कर तो रहे हैं कोशिश, अकेला कितना करेंगे. आपको महंगाई से प्रॉब्लम है या नहीं? महंगाई से देखो, भूखा तो कोई नहीं सोता है. मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर भूखा सोए कोई, उसको इंसान में हर तीसरे बंदे को देखूं कि भूखा है, भीख मांग रहा है, तो सोचने का विषय है. महंगाई है पर हम अपना चला लेते हैं. आप चला लेते हैं, पर काफ़ी सारे हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है या फिर रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को तो महंगाई ज़्यादा ही लग रही होगी अभी. तो उसके बारे में तो देखो, मैं तो कुछ कह नहीं पाऊँगी. उस बारे में तो कोशिशें चल रही हैं, कहाँ तक हल निकलता है. इलेक्शन में क्या हो सकता है, पहले अपना नाम बताइए. मेरा नाम है कविता खंडेलवाल, मैं दिल्ली से हूँ. और देखो, हमें तो मोदी का ही है. हम लोग मोदी को भी पसंद करते हैं क्योंकि मोदी ने बहुत काम करवाए. ये नहीं कहते हम कांग्रेस ने नहीं करवाए, कांग्रेस ने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन उसने इतने सालों में ना करके मोदी जी ने बहुत कम सालों में ही सब कुछ कर दिया है और आगे वो बहुत करने वाला भी है मोदी. तो दिस इज़ लाइक मोदी. पर आपने बताया कि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में अभी केजरीवाल की सरकार चल रही है. हाँ, तो आप क्या सोचती है कि यहाँ पर जैसे आप बोल रही है मोदी ने इतना सारा काम करवाया है, हाँ, तो केजरीवाल का काम आपको कैसा लगता है? देखो, नहीं, केजरीवाल का काम भी ठीक है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि दिल्ली में भी मोदी ही सरकार आए. अब तक कांग्रेस मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, तो उसमें क्या आपने देखा, क्या विकास हुआ है दिल्ली का और क्या बदलाव दिल्ली में आपको देखने के लिए मिल रहा है? और अभी अगर भाजपा की सरकार आएगी तो आप क्या आशाएं रखती है कि क्या बदलाव होना चाहिए? देखो, केजरीवाल ने बनवाए हैं ये क्लिनिक मोहल्ले वगैरह, ये जो बनवाए हैं, काफ़ी मेट्रो का भी काम चल रहा है, वो बन रहा है, ठीक है वो सब भी, लेकिन फिर भी मोदी के मुकाबले नहीं कर सकता वो. हमें मैं कोई मतलब यही विश्वास है कि मैं चाहती हूँ कि मोदी आए वो. और हम हिंदुओं के लिए भी वो काफ़ी कुछ कर रहा है, सबके लिए ही कर रहा है. हम नहीं कहते कि हिंदुओं के लिए कर रहा है, वो सब कास्ट के लिए ही कर रहा है मोदी. जी તમારું નામ જણાવશો? મારું નામ ચિંતન પટેલ છે. તમે અમદાવાદના લોકલ છો?
પ્રોપર અમદાવાદનો છું. તમે મતલબ કેટલા વર્ષથી અહીં અમદાવાદમાં રહો છો? હું નાનપણથી અહીંયા જ છું, અમદાવાદમાં જ છું. અત્યારે ઇલેક્શન ખૂબ જ નજીક છે, ઇલેક્શનની તારીખો પણ જાહેર થઈ ચૂકી છે, તો તમને શું લાગે છે કે કયો પક્ષ સત્તામાં આવી શકે આ વખતે? એક જ છે, બીજેપી. તમે દર વર્ષે કોને વોટ આપો છો? બીજેપીને આપું છું. તમે કોઈ ચહેરાને જોઈને વોટ આપો છો કે પછી પાર્ટીના કામને જોઈને? પાર્ટીના કામથી. તો અત્યારે તમે કહો છો બીજેપી સરકારમાં આવી શકે છે, તો તમને એવા કયા કારણો લાગે છે કે બીજેપી સરકારમાં આવે? કંઈ પૂછવા જેવું જ નથી. ઓનલી વન બીજેપી. તો અત્યારે મોંઘવારી આપણે જોઈ રહ્યા છે, તો મોંઘવારી વિશે શું કહેશો? જો બીજેપી આટલું સારું કામ કરી રહી છે તો મોંઘવારી ઉપર પણ એમને કામ કરવું જોઈએ. મોંઘવારી તો આમ તો કશું છે જ નહીં. ઓલ પીપલ વેરી હેપી. તો તમને મોંઘવારી જરાય નથી નડતી? તમે શું કામ કરો છો? હું જોબ કરું છું, સ્ટોર મેનેજર છું. ઓકે, તો તમે એવું કહેવા માંગો છો કે મોંઘવારી છે જ નહીં? છે જ નહીં એટલે બધાને પરવડે એવી છે. ઓકે, અને મોદી સરકાર છેલ્લા આટલા વર્ષોથી સરકારમાં છે ગુજરાતમાં, અને ગુજરાતમાં એક જ ચાલે છે ઘણા વર્ષોથી, મોદી. તો એના વિશે શું કહેશો કે પરિવર્તન થવું જોઈએ કે એ જ સરકાર રહેવી જોઈએ? કન્ટિન્યુ લાઈફ ટાઈમ એ જ આવું છે. એટલો વિશ્વાસથી કેવી રીતે કહી શકો કે લાઈફ ટાઈમ એ જ રહેવી જોઈએ? આ તમે જોવો છો બધું. અને છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે જોઈએ છે કે બીજેપીમાં પણ રમખાણ ચાલી રહ્યું છે. ઘણા પક્ષો કોંગ્રેસમાંથી પક્ષ પલટો કરીને બીજેપીમાં જઈ રહ્યા છે, અને બીજેપીમાંથી પણ ઘણા રાજીનામા પડી રહ્યા છે. તો શું એનું કારણ હોઈ શકે ને એની અસર ચૂંટણી ઉપર કેટલી પડી શકે? ચૂંટણી ઉપર તો કંઈ અસર નહીં પડે. મોસ્ટલી બીજેપી. ગુજરાતમાં 26માંથી તમને શું લાગે છે કે કેટલી બેઠકો બીજેપીને મળી શકે? આઈ થિંક 26 મારા ખ્યાલથી. ઓકે, થેન્ક યુ. જી, તમારું નામ જણાવશો? મારું નામ જસરાજભાઈ રાજપુરોહિત, તમે ક્યાંના છો? રાજસ્થાનના. રાજસ્થાન. તમે શું માનો છો આ વખતે લોકસભાની ચૂંટણીમાં શું થઈ શકે? અમારે તો બીજેપી જ આવવાની. આટલો વિશ્વાસથી તમે કેવી રીતે કહી શકો કે બીજેપી જ આવશે? અમને પાકો વિશ્વાસ છે, અમારે મોદી કામ કર્યું છે. એવા કયા કામો છે જે જોઈને તમને એવું લાગે છે કે બીજેપીની સરકાર જ આવે છે? અમારે દરેક કામ કર્યું છે. રોડનો કર્યો છે, પાણીનો કર્યો છે, લાઇટનો કર્યો છે, ગેસ કનેક્શનનો કર્યો છે, બધું કામ કર્યું છે. અને અત્યારે મેં મોંઘવારીની વાત કરી. મોંઘવારી અંગે તમને શું લાગે છે કે મોંઘવારી તમને કેટલી નડે છે? મોંઘવારી અમને કંઈ નહીં નથી. ધંધા બી પાછા વધારે થયા છે ને. ઓકે, અને અત્યારે આ વર્ષે લોકસભાની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો આ વર્ષે લોકસભાની ચૂંટણીમાં એવું કહેવાય છે કે 400 ઉપર જઈ શકે છે. તો તમને શું લાગે છે કે 400 ઉપર આંકડો પાર કરી શકે કે નહીં? બીજેપી પાર કરી દેશે. તો અને તમે અત્યાર સુધી કોને વોટ આપતા હતા? અમે તો બીજેપીને આપતા. ઓકે, તમે કોઈ એક ચહેરો જોઈને વોટ આપો છો કે પછી કોઈ પાર્ટીના કામ જોઈને? અમે તો ચહેરો જોઈને. કોનો ચહેરો જોઈને વોટ આપો? મોદીનો. અને મોદી સરકારમાં મોદીનો ચહેરો જોઈને તમે વોટ આપો છો ને મોદી સરકાર કામ નહીં કરીને આપે તો શું કરશો? મોદી કરે છે, હજુ સુધી વિશ્વાસ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. જી, તમારું નામ જણાવશો? નરેન્દ્રસિંહ ભાટી, જેસલમેર. તમે ક્યાંના છો? પ્રેસિડેન્ટ ઓફ જેસલમેર. ઓકે, તમને શું લાગે છે આ વર્ષે અહીંયા લોકસભાની ચૂંટણીમાં શું થઈ શકે? કોની સરકાર આવી શકે? सरकार तो मैम बीजेपी की आएगी, क्योंकि हम खुद कांग्रेस चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं आ रही है. काम मोदी का नहीं है लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी की आ रही है, क्योंकि काम नहीं देखते. इधर जनता इधर ओनली फॉर उनका झूठा जुल्मा देखती है और कुछ नहीं देखती. काम देख के अगर वोट देती तो कभी मोदी सरकार गुजरात में रहेगी नहीं. તમને શું લાગે છે કે આ વર્ષે શું થઈ શકે લોકસભામાં અને કોની પાર્ટી સત્તામાં આવી શકે? अब की बार सत्ता में पार्टी 99% कांग्रेस का पूरा पलड़ा भारी लग रहा है और मोदी सरकार का पलड़ा गिरने वाला अब की बार. કોંગ્રેસમાંથી આટલા બધા રાજીનામા પડી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસમાંથી લોકો પક્ષ પલટો કરીને ભાજપમાં જઈ રહ્યા છે, તો શું આની અસર લોકસભાની ચૂંટણી ઉપર પડી શકે? जी मैम, पक्का पड़ेगा और उससे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अब गठबंधन बनेगा कांग्रेस का और बहुत मजबूत के साथ कांग्रेस लड़ेगी और अपना रिजल्ट पाएगी. તમને શું લાગે છે અત્યાર સુધીમાં મોદીની સરકાર હતી, મોદી લોકો એવું કહે છે કે મોદી છે તો મુમકિન છે, અને 400 પાર ઉપર જવાની પણ વાત કરી રહ્યા છે, તો તમને શું લાગે છે મોદી એવા શું કામ કર્યા છે અને મોદીની અને સરકારની શું એવી રણનીતિ છે કે લોકોના મનમાં મોદીનો ચહેરો ફિક્સ થઈ ગયેલો છે? मैम ऐसा कुछ नहीं है. उनकी ड्रेसें और अच्छा विदेश घूमने का और उनका तरीका यही है. बाकी
अगर मोदी को सही काम देख के अगर वोट दे तो मोदी को कोई वोट नहीं देगा। और एक ऐसा बड़ा पुल बना देते, इसमें अपना बिजनेस शुरू कर देते। गुजरात में बिजनेस के चक्कर में अपना धंधा कर रखा है। बाकी मोदी का अगर चेहरा देखा जाए तो मोदी को कोई वोट देने वाला नहीं। તમે આ વર્ષે કોને વોટ આપશો? मैं कांग्रेस के देता हूँ, તમે કેટલા ટાઈમથી કોંગ્રેસને વોટ આપી રહ્યા છો? क्योंकि मेरा पूरा परिवार बीजेपी में, मैं अकेला ही हूँ कांग्रेस में और NSCI से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। કોંગ્રેસ સરકાર એવું તો શું કામ કરી રહી છે કે તમને એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસની સરકાર સત્તામાં આવવી જોઈએ? क्योंकि मैम 10 साल हो गए हैं, हर प्रकार की, चाहे बिजली की बात करें, चाहे गैस की बात करें, किसी की बात करें अगर, तो पेट्रोल डीजल की बात करें, आम जनता परेशान है। अगर जो पैसे वाले हैं उनके पास सब है, आम जनता है उनके पास कुछ नहीं है। अगर गरीब आदमी बस में अगर किराया देता है ना, तो 20 रुपये वाला किराया आज 80 रुपये हो चुका है। ट्रेन में चढ़े तो किराया बढ़ गया है। गैस का सिलेंडर जो 500 रुपये मिल रहा था वो अब 1200 रुपये मिल रहा है। हर प्रकार में बीजेपी महंगाई की गरीब के लिए बहुत बड़ा, अगर ऋण की बात करें और फसलों की बात करें तो खराब हो रहा, फसल खराब हो रही है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। अमीरों के लिए बीजेपी बहुत अच्छी है और उनके लिए काम कर रही है। अगर आम जनता की बात करें तो बीजेपी के पास कुछ नहीं है और ओनली फॉर जुल्मे हैं, झूठी बातें हैं और कुछ नहीं। ईडी का और छापे मार के कोई भी नेता ऊपर की ओर आता है तो उसको ईडी का छापा मार के अपनी और पक्ष में ले लेते हैं। अगर बात राजस्थान की करें तो अभी राजस्थान के कम से कम 25 विधायकों को उन्होंने अपनी सरकार में ले लिया है और लेने का मेन मकसद यही था कि ईडी का छापा पाड़ के, ये मेन यही रहा। અત્યારે ભાજપનું ઓપરેશન લોટસ ચાલી રહ્યું છે પણ ભાજપનું ઓપરેશન લોટસ ચાલી રહ્યું છે પણ ભાજપની અંદર રમખાણો જોવા મળી રહ્યા છે। ભાજપમાં ઘણા બધા નેતાઓ ભાજપથી નારાજ થઈ રહ્યા છે અત્યારે, શું કહેશો આ વિશે? जी जी मैम, भाजपा से अभी गठबंधन भाजपा टूट रहा है। अब चेहरा भाजपा का जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उसको चेहर के, अगर राजस्थान की बात करें तो एक चिट्ठी से सरकार का मुख्यमंत्री बना है। जो मुख्यमंत्री के लायक थे उनको नहीं बनाया है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बना रखे हैं जो एक चिट के आधार पर मुख्यमंत्री घोषित किया है। बात गुजरात की करें तो गुजरात में अगर पलड़ा भारी बीजेपी का लग रहा है, इसका कारण यही है क्योंकि अमीर एक एरिया है गुजरात, इसमें बहुत बड़ी कंपनियाँ और डेवलप एरिया हो रखा है, सिक्के में वजन डाल रखा है। इसलिए हर चेहरा ये चाहते हैं मोदी सरकार आए और मोदी का बने। बाकी काम देखा जाए तो गुजरात में भी वही, गरीबों का वही हाल है और आम जनता का भी वही हाल है। જી, તમારું નામ જણાવશો? નિત્યા શાહ। તમે અમદાવાદના છો? હા। તો ઇલેક્શન હવે નજીક છે ને બસ થોડા દિવસો બાકી છે, તારીખો પણ જાહેર થઈ ચૂકી છે, તો શું માનો છો કે આ વર્ષે કોની સરકાર આવી શકે? બીજેપી। તમે શા માટે બીજેપીની સરકાર આવશે એવું આટલું ચોક્કસપણે કહી શકો? કારણ કે એનો સપોર્ટ વધારે છે અને હજુ પણ વધારે જ રહ્યો છે। કે ગુજરાતની 26 લોકસભા બેઠકની વાત કરીએ તો તમને શું લાગે છે કે 26માંથી કેટલી બેઠકો ગુજરાતમાં બીજેપીને મળી શકે? મને એ આઈડિયા નથી, હું ખાલી ઇન જનરલ કહું છું બિકોઝ મારું એટલું ધ્યાન હોતું નથી કે કેટલી લોકસભામાં આવશે એવી રીતે નહીં, બટ મને આમ આઈડિયા છે કે બીજેપીનો સપોર્ટ વધારે છે। ઓકે, થેન્ક યુ। જી, તમારું નામ જણાવશો? પરી અજમેરા। તમને શું લાગે છે કે લોકસભાની 26 બેઠકમાંથી બીજેપીને કેટલી સીટો મળી શકે? એક્ઝેક્ટ નંબર તો ખબર નહીં પણ મેજોરિટી તો બીજેપીને જ જશે કારણ કે જેવી રીતે પબ્લિક સપોર્ટ છે એવી રીતે લાગે છે કે બીજેપી જીતશે। તો તમને શું લાગે છે કે આટલા ઘણા ટાઈમથી બીજેપી સરકારમાં આવી રહી છે તો શું હવે પરિવર્તનની જરૂર છે કે નહીં? એટલે પરિવર્તન તો બીજેપી આવશે તો કરશે જ। દરેક સેક્ટરમાં અને દરેક એસ્પેક્ટમાં બીજેપી ખાસું બધું પરિવર્તન અને લાઈક ડેવલપમેન્ટ કરી જ રહી છે, એના જ લીધે એને વોટિંગ સપોર્ટ ખાસો છે। બીજેપીમાંથી અને કોંગ્રેસમાંથી ઘણા રાજીનામા પડી રહ્યા છે, પક્ષપલટો લોકો કરી રહ્યા છે અને બીજેપીમાં પણ આપણે જોઈએ છે કે બીજેપીમાં ઘણા નેતાઓ બીજેપીથી નારાજ છે અને કોંગ્રેસમાંથી જે લોકો આવે છે તે લોકોને સીટ મતલબ સારી પોઝિશન આપે છે અને ભાજપના જે જૂના નેતાઓ છે એ લોકો સાઇડ લાઇન થઈ રહ્યા છે એવું એ લોકો માને છે। શું કહેશો તમે? એટલે હવે ઇન્ટરનલ પોલિટિક્સ પર તો કોઈ છે ઓપિનિયન નથી પણ લોકોને જનરલી બીજેપીનું સપોર્ટ ખાસો ગમે છે અને ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કે કેટલું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, નોટ બિકોઝ કે કોણ કોણ ઊભા છે। થેન્ક યુ। જી, તમારું નામ જણાવશો? આશકા સંઘવી। તમને શું લાગે છે કે અત્યારે લોકસભાની ચૂંટણી બસ થોડા જ દિવસોમાં છે અને આપણે એજ્યુકેશનની વાત કરીએ તો મોદી સરકારે એજ્યુકેશનમાં કેટલો વિકાસ કર્યો છે? એટલે છેલ્લા થોડાક વર્ષોમાં બહુ બધો ચેન્જ આવ્યો છે એજ્યુકેશન પોલિસીમાં। 10th 12thના અમુક બોર્ડમાં ચેન્જ આવ્યો છે, દરેક સેક્ટરમાં ચેન્જ આવ્યો છે, તો એના થોડા ફાયદાઓ તો જોવા મળી રહ્યા છે અત્યારે ધીરે ધીરે જેમ સમય જાય છે એવી રીતે બધું। હવે કદાચ નવી નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી બી આવી છે તો એના પર બી થોડુંક આવશે આગળ। હવે તમે અને તમારો પરિવાર એ કયા પક્ષને વોટ આપવા માંગે છે? હવે એ તો
એ તો હવે ખબર પડશે. બીજેપીનું તો મતલબ વધારે બીજેપીનો સપોર્ટ તો છે જ, તો બીજેપી જ હોવું જોઈએ, પણ પછી હવે ખબર નહીં. કોઈ ચહેરો જોઈને વોટ આપવો જોઈએ કે પછી પાર્ટીના કામ જોઈને? ના, પાર્ટીના કામ જોઈને. એમણે આપણા દેશ માટે શું શું કર્યું છે, શું વિકાસ કરી રહ્યા છે એ લોકો, આપણા દેશમાં શું આગળ વધી રહ્યા છે, આપણે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ્સ પર બી આગળ વધી રહ્યા છે, એ બધા જ સેક્ટર્સનું ધ્યાન રાખીને આપણે એની પર વિચારીને વોટ આપવો જોઈએ. ઓકે, જી તમારું નામ જણાવશો? ધ્યાની શાહ. ધ્યાની, તમને શું લાગે છે કે આ વર્ષે ગુજરાતમાં 26માંથી કેટલી લોકસભા બેઠકો બીજેપીના ફાળે જઈ શકે? એક્ઝેક્ટ તો નથી ખબર, પણ મેજોરિટી બીજેપીના જ જશે એવું લાગે છે. તમે શું માનો છો કે બીજેપી કે કોંગ્રેસ બેમાંથી કયો પક્ષ સારું કામ કરે છે અને કોને સત્તામાં આવવું જોઈએ? એટલે બીજેપી જે ચાલે છે એનો સપોર્ટ એ સારું જ કામ કરી રહી છે. કોંગ્રેસનું બહુ ખાસ ખબર નથી, પણ એ બી સારું જ કામ કરશે અગર આવશે તો. તમે શું માનો છો કે તમારા મતે કયો પક્ષને સત્તા મળવી જોઈએ? બીજેપી. શા માટે બીજેપીને જ? કારણ કે એ આવ્યા છે પછી વિકાસ અમે જોયા છે જે થયા છે બધા જ સેક્ટરમાં, ખાસા ડેવલપમેન્ટ ને બધું સારું થયું છે. એટલે કોઈ પાર્ટીના કોઈ ચહેરાને જોઈને તમે વોટ આપવા માંગો કે પછી પાર્ટીના કામને જોઈને? પાર્ટીના કામને જોઈને. તો તમે મોદી સરકારની વાત કરીએ આપણે, તો મોદી સરકારમાં લગભગ મારા ખ્યાલ મુજબ કોઈને મોદી સિવાયના બીજા 5-6 જણ સિવાય વધારે કોઈ નામ નહીં ખબર હોતા. તમને પોતાને પણ નહીં ખબર હોય. તમને બીજેપીના કેટલા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના અને નેતાઓના નામ ખબર છે? મને નામ તો નથી ખબર, પણ એ લોકોનું કામ તો દેખાય છે ને, એટલે બીજેપી એટલે કહીએ છે. નામ નથી ખબર. અમિત શાહ એક છે બસ, પછી મને બહુ ખાસ નથી ખબર. તો તમને શું લાગે છે કે ગુજરાતમાં બીજેપી જ રહેવી જોઈએ કે કોંગ્રેસ આવવી જોઈએ? બીજેપી રહેવી જોઈએ, પણ કોંગ્રેસ બી સારું કામ કરતી હોય તો અમને કોઈ વાંધો નથી. ઓકે, એજ્યુકેશનની વાત કરીએ તો અત્યારે બધા યંગસ્ટર એજ્યુકેશન પર વધારે ભાર આપતા હોય છે, ડેવલપમેન્ટ પર વધારે ભાર આપતા હોય છે. એજ્યુકેશનની વાત કરીએ તો એજ્યુકેશનમાં તમને શું લાગે છે કે અત્યાર સુધી કેવો વિકાસ થયો છે અને આગળ કેટલો વિકાસ થવો જોઈએ? સારો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, બધું પ્રેક્ટિકલ એજ્યુકેશન તરફ જઈ રહ્યું છે. ધીમે ધીમે વધારે જશે તો સારું રહેશે. અને મોદી સરકાર હતી અત્યાર સુધી ઘણા બધા પેપર કાંડ થયા છે, પેપર ફૂટ્યા છે, એ વિશે શું કહેશો તમે? એ વિશે તો કંઈ ખબર નથી, એટલે કંઈ કહેવાય નહીં. પણ જી તમારું નામ જણાવશો? સંદીપ જૈન. તમે અમદાવાદના છો? હા. કેટલા સમયથી અમદાવાદમાં રહો છો? 45 વર્ષ. અત્યારે ઇલેક્શન નજીક છે, શું કહેશો ઇલેક્શન વિશે? બીજેપી આવશે. આટલા વિશ્વાસ સાથે કેવી રીતે કહી શકો કે બીજેપી જ આવશે? આવશે જ, બીજેપી જ આવશે. તમે કઈ પાર્ટીને અત્યાર સુધી વોટ આપો છો? બીજેપી. તો તમે બીજેપીને કયા કારણોસર વોટ આપો છો? પ્રગતિ જોઈને. એટલે અત્યાર સુધી કોંગ્રેસ પક્ષ હતો ત્યાં સુધીમાં તમે પ્રગતિ નથી જોઈ? ત્યારે 15 વર્ષ પહેલાં 20 વર્ષ પહેલાં એટલું મને ખ્યાલ નહોતું આવતું. જ્યારથી જાણતો થયો ત્યારથી બીજેપી જ જોઈ છે. ઓકે, તમને શું લાગે છે કે પરિવર્તન થવું જોઈએ કે પછી બીજેપી જ રહેવું જોઈએ? બીજેપી જ રહેવું જોઈએ. અને મોદી સરકારની વાત કરીએ તો કોઈ એક પાર્ટીના ચહેરાને જોઈને તમે વોટ આપવાનું પસંદ કરશો કે પછી કોઈ પાર્ટીના કામને જોઈને? કામને જોઈને. તો અમદાવાદની વાત કરીએ તો તમને શું કામ દેખાઈ રહ્યા છે, કયો વિકાસ દેખાઈ રહ્યો છે? જે આપણે ઊભા છીએ અત્યારે એ વિકાસ દેખાઈ રહ્યો છે, જે આજુબાજુ છે એ વિકાસ દેખાઈ રહ્યો છે. સ્વચ્છતા પણ પહેલાંથી જણાવવામાં આવી છે. અત્યારે મોંઘવારીની વાત કરીએ, વિકાસ આટલો થઈ રહ્યો છે, મોંઘવારી દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે. પેટ્રોલ ડીઝલ હોય કે પછી ગેસનો બોટલ હોય કે પછી શાકભાજીની વાત કરીએ તો દિવસે ને દિવસે મોંઘવારી વધતી જ હોય છે. એના વિશે શું કહેશો તમે? એ તો હવે ટાઈમ વધી રહ્યો છે તો કોંગ્રેસ હશે તો એમાં બી રેટ તો આવવાના જ છે. કોંગ્રેસ કંઈ થોડી પેટ્રોલ સસ્તું કરી દેવાની છે. તમને મોંઘવારી નડે છે કે નહીં? નડે છે ને. તો મોંઘવારી તમને નડે છે તો એના વિશે તમે એવું ચાહશો કે કોઈ પક્ષ જ્યારે સત્તામાં આવે તો મોંઘવારી ઓછી કરે કે નહીં? ના, એ તો વર્લ્ડ વાઇડ છે. એમાં પછી કોંગ્રેસ કે બીજેપી શું કરવાના છે? એટલે મોંઘવારી ભલે નડતી હોય પણ મોંઘવારી ઓછી ના કરવી જોઈએ. ના ના, એવું કંઈ નથી. તો જો અત્યારે આપણે મોદી સરકારની વાત કરીએ તો મોદી સરકારમાં અને ભાજપમાં અત્યારે ઘણા નેતાઓ છે જે પક્ષથી નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે અને એને લઈને ઘણા નિવેદનો પણ સામે આવ્યા છે. એના વિશે શું કહેશો તમે? એ તો ચાલે, તો કોઈ બી ઘર હોય તો તો 1-2 જણા તો નારાજ હોય. એની અસર શું આ વર્ષે ઇલેક્શન પર થઈ શકે? ના.
કોંગ્રેસમાંથી જે લોકો પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં જોડાય છે તે લોકોને સરકાર સારી એવી પોઝિશન આપી દઈ છે અને ભાજપના નેતાઓ સાઇડલાઇન થઈ રહ્યા છે એવું ભાજપના ઘણા નેતાઓનું માનવું છે ને તે એટલા માટે જ તે લોકોનામાં નારાજગી જોવા મળે છે. એના પર શું કહેશો? એ તો ઇન્ટરનલ છે, હજુ સામે એવું કંઈ મને તો નથી જોવા મળ્યું. જી તમારું નામ જણાવશો? કાશ્મીરા શાહ, તમે અમદાવાદના છો કે બહારથી આવેલા છો? અમદાવાદના છું. તો હવે ઇલેક્શન બહુ નજીક છે અને ઇલેક્શનની તારીખો પણ જાહેર થઈ ગઈ છે. શું લાગે છે કે કયો પક્ષ સત્તામાં આવી શકે? મારી દ્રષ્ટિએ ભાજપ આવી શકે એવું લાગે શા છે. શા માટે ભાજપ આવી શકે? કેમ કે નરેન્દ્ર મોદીનું જે કામ છે એ બધું જોઈને દરેક પબ્લિકને એવું થાય કે ના આ વ્યક્તિ હોવા જોઈએ અને એ જ આવે તો વધારે સારો વિકાસ થઈ શકે એવો છે અને સારું છે મારી દ્રષ્ટિએ. વિકાસની વાત કરી તમે તો તમે ગૃહિણી છો, મોંઘવારીની વાત લઈ લઈએ તો મોંઘવારી તમને શું લાગે? તમને મોંઘવારી નડે છે કે નહીં? મોંઘવારી તો નડે છે તો પણ તમે બીજી બધી પણ, હા. તમે મોદીજીની તારીફ એટલી કરી રહ્યા છો તો મોદીજીએ મોંઘવારી માટે કંઈક કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? કરવું જોઈએ, ચોક્કસ કરવું જોઈએ. તો તમે આ વર્ષે જો વોટ આપો તો તમે શું એવું ચાહશો કે આગળના સમયમાં કે આગામી સમયમાં મોંઘવારી ઘટે? મોંઘવારી ઘટે, હા, અમે ચોક્કસ એવું વિચારીએ કે ભાઈ આગામી સમયમાં મોંઘવારી ઘટવી જોઈએ. બરાબર. મોદી સરકારની વાત કરીએ આપણે તો મોદી સરકારમાં તમે કોઈ પાર્ટીના ચહેરાને જોઈને વોટ આપશો કે પછી પાર્ટીના કામને જોઈને? જી તમારું નામ જણાવશો? ઉપેન્દ્ર શાહ. ઓકે, મોદી સરકારની વાત કરીએ તો તમે કોઈ પાર્ટીના ચહેરાને જોઈને એમને વોટ આપશો કે પછી પાર્ટીના કામને જોઈને? ના, પહેલી વાત તો એ છે કે ગુજરાતમાં રહીને ગુજરાતના વ્યક્તિને તો પહેલું મહત્ત્વ અમે આપીશું, એ તો બહુ કોમન છે. અને નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના છે એટલે આ વસ્તુ તો બહુ સામાન્ય છે કે અમે મોદીને મહત્ત્વ આપીશું પણ સાથે સાથે ભાજપને પણ મહત્ત્વ આપીશું. અને તમે જે મોંઘવારીની વાત કરી એમાં એટલું હું કહી શકું કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે જે આપણું ભારતનું નામ એમણે જે આગળ કર્યું છે ને એમાં વિકાસની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં જે પ્રગતિ થઈ છે એની સામે મોંઘવારી કંઈ જ નથી. મારી દ્રષ્ટિએ તો મોંઘવારીનો પ્રશ્ન બહુ એમાં હલ આવતો જ નથી. મોંઘવારી તો ગમે તે રીતે હલ થઈ શકે છે પણ જે એમણે જે બધી વસ્તુઓ કરી છે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે આંતરરાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિએ જે આપણું ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે એ વધારે મહત્ત્વનું છે. તો મોંઘવારી તમને નડતી નથી? ના, નડે છે એવું નથી પણ મોંઘવારી એ નિમ્ન થઈ જાય છે એની સામે. કોઈ પણ વસ્તુ ઊંચી હોય એની સામે મોંઘવારીનું સ્તર બહુ નીચું છે એટલે મોંઘવારીનો પ્રશ્ન મારી દ્રષ્ટિએ તો અહીંયા આવતો જ નથી. અત્યારે ભાજપ સરકારની તમે વાત કરો છો કે ભાજપ સરકાર સત્તામાં આવી જોઈએ. ભાજપ સરકારની અત્યારે ઘણા બધા નેતાઓ છે ભાજપ સરકારના જેઓ પક્ષથી નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે. શું કહેશો એ વિશે? એ તો કોમન છે, એક ભાજપમાં નહીં દરેક પક્ષમાં એવું છે. અત્યારે કોંગ્રેસમાંથી ઘણા બધા નેતાઓ ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે અને એમને ભાજપમાં આવ્યા પછી બી અસંતોષ છે. ભાજપના ઘણા બધા નેતાઓ એવા છે કે જેમને સિનિયોરિટીના હિસાબે એમને ના મળતી હોય આગેવાની તો બી એ લોકો નારાજ છે. એટલે આ વસ્તુ બહુ તો કોમન છે દરેક પક્ષમાં રહેવાની, કોંગ્રેસ હોય, ભાજપ હોય કે પછી આપ હોય. કોંગ્રેસમાંથી જે લોકો પક્ષ પલટો કરીને ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે તે લોકો ભાજપમાં આવ્યા પછી એ લોકોને સત્તા મળી જાય છે અને એવું કે ઘણા નેતાઓને એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસના જે નેતાઓ છે તે લોકોને સત્તા આપી દઈ છે અને ભાજપના જે લોકો જૂના છે એ લોકોને સત્તા નથી મળતી કે એ લોકો સાઇડ લાઈન થઈ રહ્યા છે. ધીસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પોલિટિક્સ. એમાં બધા જાણે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને મહત્ત્વ આપવામાંથી એની વ્યક્તિનો જે બી એરિયા હોય એમાં જો એમને વર્ચસ્વ મળતું હોય તો આપવામાં કોઈ વાંધો નથી મારી દ્રષ્ટિએ. પછી એ કોંગ્રેસના હાથમાંથી આવ્યા હોય કે આપમાંથી આવ્યા હોય પરંતુ જ્યારે તમારે 370 સીટ જોઈતી હોય તો એ માટે જરૂરી છે. પણ મોદી સરકાર આ વખતે 400 પારની વાત કરી રહી છે અને આ વખતે ઘણા બધા નેતાઓ જે નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે અને ઇન્ટરનલ પોલિટિક્સ જોવા મળી રહી છે તો શું તમને લાગે છે કે આની અસર ચૂંટણીના પરિણામો પર પડી શકે? પણ એ તો એવું હોય છે કે ભાઈ એ જે વસ્તુઓ છે એ પાણીને ઉપરની સ્તરની વાત હોય, અંદરની કંઈક જુદી હોય એટલે એમાં ગહેરાઈમાં ગયા વગર તો કોઈને ખબર ના પડે કે ભાઈ કોણ નારાજ છે અને કોણ સંતોષ છે. પણ જે દેખાઈ રહ્યું છે જે લોકો પોતે કહી રહ્યા છે ઘણા બધા નેતાઓ સામે આવીને પણ કહી રહ્યા છે કે તે લોકો પક્ષથી નારાજ છે તો આ લોકો જે સામે આવીને કહી રહ્યા છે બધા જનતાની વચ્ચે આવીને એ લોકો એમની વાત રજૂ કરી રહ્યા છે તો આની અસર ચૂંટણીના પરિણામ પર કેટલી પડી શકે? એમાં એવું બી થાય કે એમને કંઈક વ્યક્તિગત એવા સવાલો હોય કે જેને કારણે એ પક્ષ પ્રત્યે નારાજ હોય. એમાં રાષ્ટ્રના કોઈ સવાલો ના હોય એવું બની શકે. વ્યક્તિગત સવાલો વધારે મહત્ત્વના ભાગ ભજવતા હોય છે એમાં એવું હોય છે. જી તમારું નામ જણાવશો? મારું નામ ઇન્દુલાલ શાહ છે.
અમદાવાદનો છું. ઓકે તમને શું લાગે છે કે ઇલેક્શનની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે અને થોડા સમયમાં ઇલેક્શન આવી જશે તો ગુજરાતમાં આ વખતે શું થઈ શકે અને કયો પક્ષ સત્તામાં આવી શકે? ભાજપ 26 સીટ આવશે એમને. 26 સીટ આવી શકે એવું તમે આટલા વિશ્વાસ સાથે કઈ રીતે કહી એનું શકો? કારણ કહું કે નીચલા લેવલે જે પબ્લિક છે ને એમાં જે ભાજપનું જે છે ને સુરક્ષા કવચ છે, રામ મંદિર છે, પછી ફ્રી વસ્તુઓ જે એને આપી છે એ છે, અને રાષ્ટ્રવાદ છે એ, અને એની ગેરંટી છે. લોકોને બીજું કશું નડતું નથી. તમે સમજો આ જે 3 વસ્તુ છે ને એના સુરક્ષા કવચ છે. હવે એ સુરક્ષા કવચ જે પક્ષ તોડી શકે અથવા લોકોને સમજાઈ શકે કે આ ખોટું છે એ પક્ષ આવે, પણ અત્યારે કોઈ સામે કોઈ આવું તો સમજાઈ શકે એવું છે નહીં. મોંઘવારી અને ગરીબીને લઈને તમારું શું માનવું છે? તમે શું કહેવા માંગો છો? મોંઘવારી અને ગરીબીમાં એવું માનું છું કે અહીંયા સામાન્ય માણસો બી દેખાશે, બરાબર છે. ગાડીમાં આવેલા છે, રિક્ષામાં આવેલા છે, ઓલામાં આવેલા છે, ટિકિટ ખર્ચીને આવેલા છે, અને બીજા પૈસા વાપરીને જશે અહીંયા. તો મોંઘવારી ક્યાં છે? ઘણા બધા લોકો બેઘર જોવા મળી રહ્યા છે બહાર, જે લોકોને દિવસો સુધી દરેક જગ્યાએ હોય, પણ એનું પ્રમાણ હવે ધીરે ધીરે ઓછું થયું છે. કેટલા બધા મકાનો અમદાવાદમાં આપ્યા કે આખા ઇન્ડિયામાં આપ્યા એમને, એ તમને ખ્યાલ છે? પણ એની સામે મોંઘવારી પણ એટલી વધે છે ઘરમાં. મોંઘવારી વધવાની તમે સમજો, તમારા સારા કપડાં જોઈએ છે, સારી વસ્તુ પહેરવી છે, સારા રોડ જોઈએ છે, તો મોંઘવારી વધવાની જ છે ને. તમને મોંઘવારી નડે છે કે નહીં? અમને ક્યાંય નડતી નથી મોંઘવારી. તમને જરાય મોંઘવારી નથી નડતી? એનું કારણ છે કે તમારે સારી વસ્તુ જોઈએ છે, સાફ સફાઈ જોઈએ છે, નદી સાફ જોઈએ છે, તો પૈસા તો ચૂકવવા જ પડે ને તમારે. ઘણી જગ્યાએ ગંદકી પણ જોવા મળે છે અને ઘણા બધા લોકો બેઘર પણ થઈ રહ્યા છે. અત્યારે આપણે એનું પ્રમાણ ઓછું છે. થોડા સમય પહેલાની હું વાત કરું તો ભાજપનું જે મેઇન વસ્તુ છે માર્કેટિંગ છે. તમે સમજો આ જમાનો માર્કેટિંગનો છે. તમે લોકોને શું બતાવી શકો છો અને લોકો એમાંથી શું માને છે એમ. હવે આની સામે કોઈ એવો પક્ષ નથી કે આ બધું સમજાવી શકે કે ભાઈ અત્યારે ગરીબી છે, આ છે, તે છે. એ લોકો માનશે જ નહીં. દાખલા તરીકે હું સિમ્પલ દાખલો આપું કે રાજીવ ગાંધી કહે છે કે રામ રામ કરશો તો તમારી ભૂખ નહીં મટે એમ, બરાબર છે. પણ એ રાહુલ ગાંધી એવું કહે છે કે તમે રામ રામ કરશો તો અમારી ભૂખ નહીં મટે, તમારે કામ કરવું પડશે. તો એ કોઈ માનવા તૈયાર નથી. તો એ સમજો ઉપરથી આના હાસ્યાસ્પદ બનાવે છે લોકો જ એમ. એટલે તમે એવું માનો છો કે લોકોએ એવું માની લીધું છે કે મોદી સરકારે કામ કર્યું છે? દેખાય છે. તમે સમજો એટલે કોંગ્રેસ હતી ત્યાં સુધીમાં તમને કોઈ કામ નહોતું. તમે અમદાવાદની જ વાત કરો કે આજે અટલ બ્રિજ બનાવ્યો ને રિવરફ્રન્ટ બનાવ્યો, એમાં કેટલી બધી ઝૂંપડપટ્ટી હતી મને ખબર છે. હું અહીંયાથી જ આવું છું એટલે કે એ ઝૂંપડપટ્ટી જ્યારે અમને બધું પ્લાનિંગ કર્યું ત્યારે એવું હતું કે આ અશક્ય છે, હટી જ નહીં શકે. BRTS બનાવી, અમને મેટ્રો બનાવી, ત્યારે આ બધી જે ઝૂંપડપટ્ટી હતી નદીની 2 બાજુ હટી જ નહીં શકે એવું હતું એમ. છતાં બી એમને કરી બતાવ્યું એમ. એટલે વિલ સાબરમતી અહીંયાથી ખૂબ જ નજીક છે. સાબરમતીની બાજુમાં ઠાકોર સમાજના 150થી પણ વધારે મકાનો કોર્પોરેશને પાડી નાખ્યા હતા કોઈ પણ નોટિસ આપ્યા વગર. પણ ભાજપ સરકારે હજુ સુધી એ મકાનોનું કે એ લોકોનું કંઈ કામ નથી. એ કેવું છે, ઇટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ બેટર લિવિંગ. તમે સમજો કોઈ વસ્તુ સારી થતી હોય તો કંઈક વસ્તુ થાય એવી એમાં. એની જગ્યાએ તમારું ઘર હોય, તમારું ઘર કોઈ આવીને રોડ પર હોય તો આપી દેવું પડે મારે મકાન. પણ એ લોકો વર્ષોથી રહેતા હતા ને એ લોકોએ એવું નહીં. જો રાષ્ટ્રહિતમાંથી અને આમ પબ્લિક માટે કંઈ સારું થતું હોય તો દરેક માણસે ભોગ આપવો પડે. ચલો માની લઈએ તમારું ઘર પાડી દીધું, તમે ઘર વિહોણા થઈ ગયા, તમે રોડ રસ્તા ઉપર રહી રહ્યા છો. અમે જ કદાચ એવું કહેતા વળતર નહીં આપ્યું હોય તો એનું કંઈક કારણ હશે. તમે સમજો ઇલીગલ બેઠા હશે. એ લોકો પાસે બધા દસ્તાવેજ હતા. કોર્ટનો આદેશ આવે ને પહેલા અહીંયાથી હટી ગઈ, પણ ત્યાં આગળ એ લોકો વર્ષોથી રહેતા હતા ને પછી એ મકાનો પાડી દીધા. વર્ષોથી રહેતા હોય એનો અર્થ એવો નથી કે એમનો રાઈટ છે એમ. એ લોકોએ એન્કરેજમેન્ટ કર્યું હોય અને ફ્રીમાં રહેતા હોય અને બીજા લોકોના ભોગે રહેતા હોય તો એ વસ્તુ તો હટવાની જ છે ને, અને હટવી જ જોઈએ ને. આધાર કે અહીંથી ના હટ્યું હોત આ બધું તો આ બધું હોત જ નહીં અહીંયા. તો તમે એવું કહો છો કે મોંઘવારી જેટલી અત્યારે છે એટલી બરોબર છે અને મોંઘવારી ના ઘટવી જોઈએ? હવે મોંઘવારી ઘટવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી, બધી વધશે એમ. કેમ કે બધાને સારું જીવવું છે, સારું ખાવું છે, સારું પીવું છે, સારું ફરવું છે, સારા કપડાં પહેરવા છે. મોંઘવારી તો વધવાની જ છે અને બધા કમાય છે. ઘણા બધા લોકો બેરોજગાર છે. તમે અત્યારે કમાવાની વાત કરી, ઘણા બધા અત્યારે શિક્ષણ હું નથી કહી રહી, એવું લોકો કહી રહ્યા છે. કેટલા બધા લોકો બેરોજગાર છે. અને મારી ઉંમર અત્યારે 75 યર્સ છે, બરાબર છે. હું બી સામાન્ય માણસ છું, તો હું અત્યારે 2 કલાક કામ કરીને 25-30 હજાર રૂપિયા કમાઈ શકું છું. એટલે જેને કામ કરવું છે એના માટે છે જોબ. પણ એવું કે મારે ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈએ કે મારે બેંકમાં જ જોબ જોઈએ તો એના માટે નથી. રસ્તા કમાવાના ઘણા બધા પૈસા છે, ઘણા બધા રસ્તા છે.
ટેટના ઉમેદવારોની વાત કરી લઈએ. ચાલો ટેટના ઉમેદવારો આટલી મહેનત કર્યા પછી પણ જો એ લોકોની ભરતી નથી થઈ રહી તો એની પાછળ શું? એવું છે ને, બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ હોય, રીચ પીપલ હોય ત્યાં ડેવલપમેન્ટ થાય, તમે સમજો. પણ તમે ગવર્મેન્ટ ઉપર આધારિત રાખો કે મને ગવર્મેન્ટમાં નોકરી મળે તો ગવર્મેન્ટ બધાને નોકરી નહીં આપી શકે. પણ આટલી બધી જગ્યાઓ ખાલી પડેલી હોવા છતાં પણ ભરતી નથી પડતી તો એનું શું કારણ? એ હવે એ એમનો અલગ પ્રશ્ન છે. એ ગવર્મેન્ટના બજેટ બી હોય છે. બીજું તમને ગવર્મેન્ટને ખ્યાલ છે પહેલાં શું હતું એમ? પહેલાં એવું હતું કે એક માણસને રાખવાનો હોય ને એની 10 માણસ રાખે એટલે 10 માણસને એમ્પ્લોયમેન્ટ મળે એમ. પણ એક માણસને જે પૈસા આપવાના હોય એ 10 માણસને વેચાય એમ. એટલે બધા ખારવાળે તો ભિખારી જ રહે. એના કરતાં અત્યારે એક માણસ જે હોશિયાર હોય એને પગાર આપો ને. પણ આટલા બધા લેવલ પ્રમાણે આટલું બધું મળતું હોય છે પણ આટલી બધી જગ્યાઓ ખાલી છે, આટલી ભરતીઓ બાકી પડી રહી છે પણ એ ભરતી ઉમેદવારો પણ તૈયાર છે પણ તેમ છતાં પણ તમે ચલો એકની વાત કરીએ પણ 10ની જગ્યાએ એક લઈ પણ એ એકની પણ ભરતી થવી જોઈએ ને, પણ એ ભરતી જ નથી થઈ રહી. ભરતીનું હું એ ગવર્મેન્ટ જોબ માટે હું એવું કહું છું કે ગવર્મેન્ટ જોબ છે ને અત્યારે કોર્પોરેટમાં સારામાં સારા ગવર્મેન્ટ કરતાં વધારે પૈસા મળે છે. તમારે ત્યાં સિક્યોરિટી જોબની ના હોય પણ તમે ત્યાં કામ કરો તો પૈસા મળે. અહીંયા પરફોર્મન્સ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. એજ્યુકેશનને પરફોર્મન્સ તમારે મહેનત નથી કરવી કશું. અને ગવર્મેન્ટમાં જઈને બેસીને ખુરશી પર બેસીને ટૂપી મૂકીને પછી બહાર આંટા મારવા છે તો પછી એનો કંઈ મતલબ નથી. ગવર્મેન્ટમાં એટલે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે ગવર્મેન્ટ વાળામાં મહેનત લોકો કરતા જ નહીં, એ લોકો મફતમાં નોકરી કરે. હવે પ્રમાણ સુધર્યું છે પણ પહેલાં તો એવું જ હતું. તો સમજો પહેલાં એવું જ હતું એમ. હું ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં જઉં ને તો જે બહેનો કામ કરતી હતી ને એ ઘણી વખત માથામાં તેલ નાખતી હોય એમ ટેબલ ઉપર અને શાક સુધારતા હોય અને એમના જે બૂટ કે ચંપલ હોય ને એ નીચે પડ્યા હોય. કોઈ બાજુવાળા પૂછે ક્યાં ગયા છે એટલે ચંપલ પડી છે હમણાં આવશે, 2 કલાકે આવે નહીં. જી, તમારું નામ જણાવશો? રસિકભાઈ શાહ. તમને શું લાગે છે કે આ વર્ષે અહીંયા લોકસભાની ચૂંટણીમાં 26માંથી કેટલી બેઠકો બીજેપીને મળી? 26 અને મોર દેન 400 નેશનલ લેવલે. આટલો વિશ્વાસ સાથે કઈ રીતે કહી શકો? ઉપર જશે 400. બીજેપી પોતે 400 નો આંકડો આપી રહી છે, તમે 415 કહી રહ્યા છો. હા, એટલે એનું કારણ છે કે જે લોકોને લાગે છે, લોકો અનુભવે છે એનું પરિણામ વોટ બેંકમાં જ મળવાનું છે. વોટ દ્વારા જ એને પરિણામ મળવાનું છે કે અમને મળ્યું છે, ઘણું સારું મળ્યું છે. હા, તમે કહ્યું કે ઘણા લોકો બેઘર થઈ જાય છે. બેઘર થયા છે ને એ લોકોએ ખોટો દબાવ કરી અને તે એન્ક્રોચમેન્ટ કરેલા છે. એનાથી વિકાસ અટકી જાય છે અને ત્યાં ગુંડાગીરી ને બધી તત્વો ઊભા થાય છે. અને એ લોકો નિશંસને બહાર કાઢવું હોય તો બેઘર થતા હોય તો થવા દેવા જોઈએ, કારણ કે એ પોતાનો રાઈટ નહોતો, ખોટી જગ્યાએ દબાણ કરી અને બેસી ગયેલા છે. એટલે એમનો નિકાલ થાય એ જરૂરી છે. તમને શું લાગે છે કે અત્યારે જે ઇન્ટરનલ પોલિટિક્સ બીજેપીમાં કે કોંગ્રેસમાં ચાલી રહી છે, કોંગ્રેસમાંથી ઘણા બધા લોકો પક્ષ પલટો કરીને ભાજપમાં આવી રહ્યા છે અને ભાજપમાં પણ જે ભાજપના નેતાઓ છે જૂના, જે એ લોકો નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે પક્ષથી, એની અસર લોકસભા ચૂંટણી ઉપર કેટલી પડી શકે? એની અસર કોઈ નહીં પડે. એનું કારણ છે કે એ લોકોનું વ્યક્તિગત કોઈ મહત્ત્વ નથી. અત્યારે માત્ર મહત્ત્વ નરેન્દ્ર મોદીનું છે. એ નીતિન પટેલ હોય કે ત્યાં રૂપાલાજી હોય. રૂપાલાજી ચૂંટાશે મોદીના કારણે, રૂપાણી ગયા એ એમની કોઈ અસ્તિત્વ અત્યારે હાલ નહીં આવે. એટલે તમે એવું કહેવા માંગશો કે અત્યારે બીજેપી એ મોદીના ચહેરા ઉપર જ ચાલી રહી છે? મોદીના ચહેરા ઉપર ચાલી રહી છે અને એના કારણે મોદીના ચહેરાનું કારણ શું છે કે એ પ્રમાણે કામ લે છે. પોતે 18 કલાક કામ કરીને લોકોની પાસે 18 કલાક કામ કરાવે છે અને એના કારણે આ રિઝલ્ટ મળે છે. તમે તો મોદીના ચહેરાની તમે વાત કરી, તમે મોદીનો ચહેરો જોઈને વોટ આપો કે પછી બીજેપીના કામ જોઈને? મોદીનો ચહેરો અને એની સનાતન પ્રત્યેની કામગીરી, રાષ્ટ્રભક્તિ, એના ઉપર જ અમે ચાલીએ છીએ. જી, તમારું નામ જણાવશો? બરાબર શાહ. તમે ગૃહિણી છો કે પછી તમે કોઈ જગ્યાએ જોબ કરો છો? ગૃહિણી છો. તમને શું લાગે છે કે અત્યારે મોંઘવારી તમને કેટલી નડી રહી છે? મોંઘવારી તો નડે છે પણ ચાલે છે. મોંઘવારી નડે છે પણ ચાલે છે, તો મોંઘવારી નડે છે એના માટે સરકારે કંઈ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જ જોઈએ ને? તો અત્યારે એવું લોકો કહી રહ્યા છે કે મોંઘવારી લોકોને નહીં નડતી, તમને મોંઘવારી નડે છે, તો તમે શું માનો છો કે આ વર્ષે સરકારમાં તમે સરકારને વોટ આપશો તો એ સરકારને મોંઘવારી માટે શું કરવું? મોંઘવારી ઘટાડવા માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ? તમે મોંઘવારી ઘટે એના માટે સરકારને વોટ આપશો કે પછી અત્યાર સુધી જે સરકાર ચાલી રહી છે કે કોઈ ચહેરો જોઈને વોટ આપશો? મોદી સરકારને જ આપીશું વોટ. મોંઘવારી ઘટે કે ના ઘટે વોટ મોદી સરકારને જ. શા માટે એવું કે મોંઘવારી ભલે ના ઘટે પણ સરકાર તો મોદીની જ આપવી જોઈએ? એમને બધું બહુ સરસ કર્યું છે ને, એટલે પછી એમને જ વોટ આપવો જોઈએ ને. મોદી સરકારે જ બધું કર્યું છે ને, જે છે કરી છે બધું.
હા પણ મોદી સરકારે કર્યું છે, પણ જનતાનો એટલો સપોર્ટ પણ એમને મળી રહ્યો છે. તમે શું કહેશો કે તમને શું લાગે છે કે આ વર્ષે 26 સીટોની અંદરથી કેટલી સીટો બીજેપીને મળી છે? 26 આટલો વિશ્વાસ કેવી રીતે કહી શકો 26 મળે? જે જગ્યાએ કોંગ્રેસની સરકાર છે એ જગ્યાએ પણ ઘણો વિકાસ થયો છે, તો એ જગ્યાએ કોંગ્રેસની સરકાર રહેવી જોઈએ કે પછી બીજેપીની સરકાર આવી જોઈએ? મોદી સરકાર જ રહેવી જોઈએ, એને જ વધારે કર્યું છે કોંગ્રેસ કરતાં. પણ જે જગ્યા ઉપર કોંગ્રેસે કામ કરેલું છે એ જગ્યા પર પણ મોદીની સરકાર આવી જોઈએ. સારું કરે તો. જી તમારું નામ જણાવશો? સુભાબેન શાહ. તમે ગૃહિણી છો? તમને મોંઘવારી નડે છે કે નહીં? મોંઘવારી નડતી નથી. મોંઘવારી એટલા માટે છે કે બધાના શોખમાં જ વધી ગયા. તમને મોંઘવારી નડે છે ને? નડે. તો તમને શું લાગે છે કે મોંઘવારીને લઈને બીજેપીએ કે પછી મોદી સરકારે કામ કરવું જોઈએ કે ના? મોદી સરકાર કામ કરે છે અને મોદી સરકાર જ આવશે. મોદી સરકાર કામ કરી રહી છે, તો મોંઘવારી કેમ ઘટાડો નહીં? મોદી સાહેબે જે કરી છે કોઈ કરી નહીં શકે. ચલો તમે કોઈ પાર્ટીના ચહેરાને જોઈને વોટ આપવાનું પસંદ કરો કે પાર્ટીના કામને જોઈને? મોદી સાહેબનું કામ સરસ છે એ જોઈને જ આપવાના. એટલે તમારે મોદીજીને જોઈને જ વોટ આપવો છે. જી તમારું નામ જણાવશો? મનુભાઈ શાહ, બરોડાથી આવું છું. તમને શું લાગે છે કે આ વખતે કોંગ્રેસની સરકાર આવવી જોઈએ કે ભાજપની? ભાજપની, કારણ કે ભાજપ જે સરકાર છે એ તો શિસ્તબદ્ધ છે સૌથી પહેલાં તો, અને મોદી પણ એટલી બધી ઇમ્પ્રેશન છે એમની કે જે વર્ષો પહેલાં જવાહરલાલ નહેરુની હતી માનો, બરાબર. અત્યારે હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં પાલીતાણા ગયો અમારે જૈન દેરાસર છે ત્યાં, તો એ ડોળીવાળા ભાઈ હતા. તો મેં એને પૂછ્યું કે તમને શું મળે, તમને બધું અનાજ બધું મળે છે? આ કે અમારે મોદી સાહેબના લીધે તો દવાઓ બધું ફ્રી મળે છે, અનાજનું પણ કીટ ઘરે આવી જાય છે. પછી મેં એમને એવું પૂછ્યું તમારા છોકરાઓ કેમ શું ભણતા નથી? એટલે કે ભણવામાં કોઈ ભણતા નથી. એટલે ખરેખર તો હું પોતે એવું વિચારું છું કે જે શિક્ષણ ક્ષેત્રે જે સ્કૂલોમાં ગામડાની સ્કૂલો છે ત્યાં એના પર વધારે ધ્યાન કડક થવાની જરૂર છે. સરકારે અત્યારે એવી સિસ્ટમ તો કરી છે, પણ હજુ વધારે કરવાની જરૂર છે જેથી શિક્ષણ વધારે પ્રાપ્ત થાય. તો અત્યારે તમે એવું કહો છો કે બીજેપીની સરકાર આવી જોઈએ, તમને શું લાગે છે કે આ વખતે બીજેપીની સરકાર 26માંથી કેટલી લોકસભાની બેઠકો લઈ જશે? ડેફિનેટલી આવશે. 26માંથી કેટલી બેઠકો બીજેપી લઈ જશે ગુજરાતમાં? 26 તમે લઈ જવાની વાત કરો છો ને એક બાજુ તમે એવું કહો છો કે સરકાર તમે જ વાત કરી કે સ્કૂલોમાં ગામડાઓમાં શિક્ષણ નથી મળી રહ્યું, તો એની પાછળ સરકારે હજુ સુધી કામ નહીં કર્યું. તો એ એવું જગ્યાએ નથી કહેતો, કર્યું નથી એવું નથી કહેતો, જે કર્યું છે એનાથી થોડું વધારે સ્ટ્રિક્ટ થવાની જરૂર છે. અત્યાર સુધીમાં એની હાજરી માટે હાજરી પૂરે છે એ બધું સિસ્ટમ કરી છે, પણ હજુ વધારે સ્ટ્રિક્ટ થવાની જરૂર છે. તમે અત્યારે અહીં અમદાવાદની વાત કરીએ કે અત્યારે અમદાવાદમાં જ ગઈકાલે રોહન ગુપ્તાએ ના પાડી દીધી, ઉમેદવારી પાછી લઈ લીધી, અને હવે કોંગ્રેસમાંથી કયો ઉમેદવાર જાહેર કરી શકે કે પછી એવો કયો ઉમેદવાર હોય કે જે ભાજપને ટક્કર આપી શકે? મને તો ખ્યાલ નથી, હું અમદાવાદનો નથી એટલે મને ખ્યાલ નથી. તો બીજેપીની વાત કરીએ તો બીજેપી એવા તો શું કામ કરે છે કે જે લોકોમાં આટલી બધી બીજેપીની નામની એ થઈ ગઈ? બીજેપી તો શિસ્તબદ્ધ સરકાર પક્ષ છે આખો, એને ડિસિપ્લિન વાઇઝ કામ કરે છે. એક ઉપરથી જે નિર્ણય લેવાય એના બધા ફોલો કરે છે, કોઈ એનો વિરોધ નથી કરતા. જ્યારે બીજા બધા કોંગ્રેસના બધા પક્ષોમાં શું છે, વ્યક્તિગત બધા નિર્ણય લેવાય છે, પાછળથી ફરી પણ જાય છે. તમે કદાચ જાણતા હોય મનમોહનસિંહ સરકારે એક નિર્ણય એવો લીધો હતો જેનું રાહુલ ગાંધી આવ્યા પછી એની નકલ ફાડી નાખી હતી, જે આખા દેશમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. જે આખી સરકારી નિર્ણય લીધો ફેરી કાઢ્યો, જ્યારે ભાજપમાં એ પ્રકારનું કશું નથી. પણ ભાજપમાં અંદર અત્યારે પોલિટિક્સ ચાલી રહી છે, ઘણા બધા નેતાઓ પક્ષથી નારાજ છે, એની અસર ચૂંટણી ઉપર કેટલી પડી શકે? દરેકને વ્યક્તિગત સ્વાદ. અમને તો એવું લાગતું નથી, તમને કદાચ લાગે છે. મને એવું નથી લાગતું, એવું દેખાઈ રહ્યું છે. લોકો એવું કહી રહ્યા છે, નેતાઓ એવું ફેર નથી પડતો. તમે મોદી સરકારને કઈ રીતે વોટ આપો? જો તમે એવું ઈચ્છો છો કે મોદી સરકાર આવે તો મોદીના ચહેરાને જોઈને તમે વોટ આપવાનું પસંદ કરશો કે મોદીની પાર્ટીના કામ? પક્ષ બંને, ચહેરો અને પક્ષ બંને એક સાથે જ છે. પક્ષના કાર્યો ચહેરો મોદી છે એવું છે. પક્ષના કાર્યો તમે પક્ષના કાર્યોને જોઈને વોટ આપશો કે પક્ષના ચહેરા બીજેપીના ચહેરા મોદીને? હા, તો પક્ષને બંનેને સવાલ જ નથી થતો ને.
જે પ્રજાના માનસમાં જે છે અત્યારે મોદી એક આખું પેરો એ થઈ ગયું છે. નાના છોકરાથી મળીને મોટા મોટી વ્યક્તિ મોદી છે મુમકિન છે એવું બોલે છે. એટલે એ થાય છે અને એ ડિસિપ્લિન રહે છે, પોતે મોટું સખત કામ કરે છે, એટલે એનો દાખલો બધા સ્વીકારે છે. એ કોઈ કરપ્ટેડ નથી, એનું કોઈ ફેમિલી નથી. એ એમ કહે છે કે આખું દેશ મારો ફેમિલી છે. લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે, ત્યારે 7 મેના રોજ ગુજરાતમાં ઇલેક્શન યોજાવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે બધી રાજકીય પક્ષો પણ ઇલેક્શનને લઈને જોરશોરથી પ્રચાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે અટલ બ્રિજ ખાતે નિર્ભય ન્યૂઝની ટીમ પહોંચી ગઈ છે. અહીં લોકો સાથે આપણે સીધી વાતચીત કરીશું, જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ઇલેક્શનને લઈને, ચૂંટણીને લઈને લોકોનું શું માનવું છે. હજી તમારું નામ જણાવશો? મારું નામ ઈશા છે. તમને શું લાગે છે કે લોકસભાની ચૂંટણી નજીક છે, કયો પક્ષ સત્તામાં આવી શકે? ભાજપ જ આવશે, મોદીના કારણે ભાજપ જ આવવો જોઈએ. શા માટે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે ભાજપ જ આવવો જોઈએ? એનું કાર્ય જોઈને. શું કામ દેખાઈ રહ્યા છે તમને ભાજપ? બધું અત્યારે અટલ બ્રિજ ઉપર જ ઊભા છે. તો મોદી સરકારની વાત કરીએ, 26માંથી કેટલી બેઠકો મોદી સરકારને મળી શકે? 26માંથી 26 મળવી જ જોઈએ. કેટલી મળશે એવું તો કંઈ ના કહી શકે, પણ 26 મળવી જ જોઈએ ગુજરાતમાં. તો તમે કેટલા ટાઈમથી બીજેપીને વોટ આપો છો? હું તો જ્યારથી સ્ટાર્ટ કર્યો વોટ આપવાનો 18 યર્સથી, ત્યારથી બીજેપીને જ આપું છું. તમને મોંઘવારી નડે છે કે નહીં? નડે છે પણ એટલી બધી પણ નહીં. તમને મોંઘવારી નડે છે તો બીજેપી સરકાર મોંઘવારી પર કશું નથી કરી રહી, તો તમે એના અંગે તો કરી જ રહી છે, એવું બી નથી કે નથી કરી રહી. તો મોંઘવારી કેમ નથી ઓછી થતી? એ તો વધવાની જ છે ને, જેવી રીતે સમય વધશે એવી રીતે આગળ મોંઘવારી વધવાની છે. તમે 1800ની સાલની વાત કરો ને અત્યારની વાત કરો, તે ડિફરન્સ તો રહેવાનો જ છે. ડિફરન્સ રહેશે ને, એ તો રહેવો જ જોઈએ. પણ તો પણ તમને મોંઘવારી નડે છે તો પણ તમે કેમ બીજેપીને જ વોટ આપો? બસ બીજેપીનું કાર્ય છે એવું, બીજા કોઈનું સત્તાનું અમને નથી લાગતું, એટલે અમે બીજેપીને જ વોટ આપવા માંગીએ છીએ. બીજેપીની અંદર એ પક્ષની અંદર જ ઘણા નેતાઓ પક્ષથી નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે, તો એની અસર ચૂંટણી ઉપર કેટલી પડી શકે? એના વિશે તો હું કંઈ ખાસ કહી ના શકું. થેન્ક યુ. જી તમારું નામ જણાવશો? મૌસમ પ્રજાપતિ. તમને શું લાગે છે કે અત્યારે બીજેપી સરકાર છે અને અત્યારે આવનારા સમયમાં કઈ સરકાર આવી શકે પક્ષ? ઓફકોર્સ બીજેપી જ આવશે. શા માટે બીજેપી જ આવશે? કારણ કે નરેન્દ્ર મોદી ઉપર સેન્ટ્રલમાં બેઠા છે અને એમના કામ પણ સારા છે. તમે કાશ્મીરમાં તમે બીજેપીના કામને લઈને વોટ આપો કે પછી મોદીના ચહેરાને જોઈને? બંને. કોઈ એક વાત કરીએ તો તમે એ બંનેમાંથી તમે કયું? નરેન્દ્ર મોદી. તમે નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરાને જોઈને જ વોટ આપવાનું પસંદ કરશો? હા, ચોક્કસ. શા માટે નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરાને જોઈને વોટ આપશો? કારણ કે કામ કરી રહ્યા છે, એ બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં જ્યાં એમને પેન્ડિંગ કામ હતા, લાઈક રામ મંદિર છે, એમને કાશ્મીરમાં જે પેલી હટાવી, બધું એ બધા કામ જોઈને લાગે છે કે ના હવે કરી રહ્યા છે ધીમે ધીમે. અત્યારે રાજકીય પક્ષમાં અંદર રમખાણ ચાલી રહ્યું છે, પક્ષમાં ઘણા બધા નેતાઓ નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે, એની અસર ચૂંટણી ઉપર કેટલી પડી શકે? હવે એ રાજકારણનું છે એટલે અમને એનું કોઈ નોલેજ નથી, પણ હવે કદાચ રાજકારણ આવી રહ્યું, મતલબ ચૂંટણી આવી રહી છે એટલે એની અસર અત્યારે દેખાય કે ભાઈ નારાજ છે કે નથી નારાજ, ને એના કારણે પણ દેખાઈ શકે એમ. જી તમારું નામ જણાવશો? સ્નેહા પ્રજાપતિ. તમને શું લાગે છે કે કયો પક્ષ સત્તામાં આવી શકે? મોદી, ઓલવેઝ મોદી. શા માટે મોદી? મોદીનું જે કાર્ય છે, જે એમનું કામ છે, જે આટલું બધું એમને અટલ બ્રિજ બનાવ્યું, જેટલું એમનું કાર્ય જે બાકી પેન્ડિંગ હતા, રામ મંદિરનું બધું એમને ખાસું બધું કર્યું છે, દેશ માટે ઘણું બધું કર્યું છે, એટલે મોદી જ આવવો જોઈએ. મોંઘવારી તમને નડે છે કે નહીં? મોંઘવારી તો બાકી દુનિયાને નડે છે, પણ મોદી જેવું કામ કોઈ ના કરી શકે. શા માટે ના કરી શકે? તમે કોઈ પક્ષને ચાન્સ આપશો તો એ કામ કરીને બતાવશે? ચાન્સ તો પહેલાં લીધેલા જ છે, ઘણા લોકોએ લીધેલા છે, પણ જ્યાંથી મોદી સત્તામાં આવ્યો છે ને, એમને જેટલું કર્યું છે ને એટલું હજુ કોઈ નથી કરી બતાવ્યું. તમે કોઈ પક્ષના કામને જોઈને વોટ આપશો કે પછી મોદીના ચહેરાને જોઈને? થાય તો એમ તો મોદી બંને માટે એવું છે, પણ જે મોદીએ કર્યું છે ને, જે કાર્ય, જે એમને ઘણું બધું કામ કર્યું છે, દેશ માટે ઘણું બધું કર્યું છે, એટલે એમ તો મોદી સિવાય કોઈ જ નહીં. અમે તો મોદીને જ. બીજેપી પાર્ટીના કામ કે પછી મોદીનો ચહેરો શું કામ કરે તમારા માટે? આમાં માટે જે દેશ માટે કામ કરે ને એ જ મહત્વનું છે. ચહેરા મોદી સરકારની વાત કરીએ, મોદી સરકારની અંદર નેતાઓ પક્ષથી નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે, એની કેટલી અસર ચૂંટણી ઉપર પડી શકે? નેતાઓ તો જો કોઈને સારું ગમે, કોઈને ખોટું બી ગમે, કોઈને સારું કામ કરીએ તો બી નડે છે, અને ખરાબ કામ કરીએ એ બી નડે છે. નેતાઓને તો નડવાનું જ છે, પણ જે મોદી ઉપરની સત્તા પર છે ને, એ જે કાર્ય કરી રહ્યા છે ને એ જ મહત્વનું છે. પણ અંદર જે રમખાણ ચાલી રહ્યા છે એની કેટલી અસર ચૂંટણી ઉપર પડી શકે? એ તો ડિપેન્ડ કરે છે, એ નેતા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે.
સંપીને રહે તો કોઈ જ તકલીફ ના આવે, જો ના સંપીને રહે તો પછી કાર્યમાં અસર પડે. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને આપણે લોકો સાથે વાતચીત કરી, લોકોનું શું માનવું છે તે લોકો વિચારી રહ્યા છે તેના વિશે આપણે વાત કરી. હવે પરિણામ બતાવશે કે કોની સરકાર આવે છે અને કયો પક્ષ સત્તામાં આવે છે. કેમેરામેન નીતિન ગાયકવાડ સાથે મૈત્રી મકવાણા, નિર્ભય ન્યૂઝ, અમદાવાદ.